হাই এভরিওয়ান, গেছো দিদির রবিবারের গল্পে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি একটা ফাটাফাটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। প্রথমে বলি আমি কোথায় আছি। আমি আবার লন্ডনে আছি। তো এটা আমি ভাবতে খুব ইমোশনাল হচ্ছিলাম যে কৈলাসহরে থাকতাম, ত্রিপুরার একটা ছোট্ট গ্রামে। জীবনেও ভাবিনি ইন্ডিয়ার বাইরে যাব, সেখানে লন্ডন সান্ডনের মতন জায়গায় দুবার আসতে পেরে আমি যারপর নাই আহ্লাদিত। তো আমি একদম টেমসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। ফরচুনেটলি আজকে একটু একটু রোদ উঠেছে, তো চারদিকটা বেশ ঝকঝকে সুন্দর। এখন তো প্রচন্ড ঠান্ডা, জানুয়ারি মাস। তো কিন্তু আজকে এখন আমি মোটামুটি প্রথম ভিডিওটা করার জন্য কায়দা করে এটাই পরে আছি, বাট আলটিমেটলি আমার একটা মোটকা জ্যাকেট আছে। তো আমি কেন এখানে এসেছি আর কেন এই জায়গাটায় এই ঠান্ডার মধ্যে টেমসের ধারে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি সেটা তোমাদেরকে পরে বলবো। আপাতত একটা সুন্দর চকচকে জায়গা দেখা যাচ্ছে, সেটা তো একটু ঘুরে দেখি যেটাতে কি আছে। আমি আজকে এখানে যে কারণে আছি সেটা হচ্ছে আমার মেয়ের আজকে গ্র্যাজুয়েশন। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে ও কিংস কলেজ থেকে নিউরো সায়েন্স নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করলো। তো আমার চারিদিকে সুন্দর ওই রোব পরে সবাই ঘোরাঘুরি করছে, সবাই এত খুশি আনন্দে আছে। তো ভীষণ ভালো লাগছে। এবং আমার যাদবপুরে আমি যখন গ্র্যাজুয়েটেড হয়েছিলাম সেই দিনটার কথাও মনে পড়ছে। বাই দ্য ওয়ে, আমি এখন আছি রয়্যাল ফেস্টিভ হলে। এটা একদম টেমস নদীর সাউথ ব্যাংকে অবস্থিত। এখানে কিংস কলেজের গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনি অনুষ্ঠিত হয় সব সময়। তো এখানে 2700 লোকের বসার জায়গা আছে এবং খুব সুন্দর ওয়েল ডেকোরেটেড ভেতরটা। এখানে কিংস কলেজের গ্র্যাজুয়েশন হয় প্রত্যেকবার। তো আমরা তো কখনো এই সুযোগ পাবো বলেই ভাবিনি জীবনেও। তো এটা ভাবতেই খুব ভালো লাগছে, খুবই ইমোশনাল লাগছে যে এরকম একটা এত প্রেস্টিজিয়াস, এত পুরনো, এত ভালো ভালো বড় বড় মানুষের যেখানে গ্র্যাজুয়েশন হয়েছে সেখানে আমরা ঢুকে ভেতরটা দেখার সুযোগ পাবো। চলে এসো। Proudly see them advance to the next stage of their lives. This is a moment, no modesty please, to celebrate remarkable academic effort. Those of you graduating today have become alumni of a university ranked amongst the world's best, with a truly excellent reputation for education and research. You have joined the distinguished company of King's people whose talents and achievements have been felt across the world. Many of the King's family are already household names and include Nobel Prize winners, such as Archbishop Desmond Tutu and Professor Peter Higgs. Writers ranging from Virginia Woolf and Thomas Hardy to Michael Moore Pargo. Olympians like Dame Catherine Granger, medics such as the great Joseph Lister, and a myriad of distinguished doctors, dentists, judges,
leaders of business and enterprise, politicians and public servants. But please be in no doubt, many of the very greatest achievements of King's graduates, who for whatever reason may not have gone on to become Olympians, poets, or Nobel laureates, draw from this university's defining ethos, making the world a better place. And I know that very many of you have been actively engaged during your degree in student societies, voluntary work, and community outreach that supports King's commitment to serve society. Your professors and teachers here today will follow your careers with great interest. They have worked hard not only to give you excellent understanding of your subject and vital skills with which to be successful in your future career, but also to inspire you in a way that will equip you in all aspects of your life. Your time at King's has shaped who you are today, but I also know that success is shared by your parents, families, and friends. And it's wonderful to see so many of them here today. And I would like to ask all of you graduating today one more time to get up, turn around, because they're all behind you, I think, or maybe to the side, and thank them one more time for their support. Graduation isn't the end of your relationship with us. Actually, just the beginning. অনুষ্ঠান শেষ হলো, কনভোকেশনের ভীষণ ভালো লাগলো। ভেতরের তো কিছু ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আমার মনে হলো আমার মতন এরকম অনেকে আছে, যেমন অনেক কলেজে, অনেক পৃথিবীর দারুণ দারুণ কলেজ আছে যেগুলোর কনভোকেশন দেখার সুযোগ বা সৌভাগ্য আমাদের তো হয় না। অনেক সময় আমাদের বাচ্চারা হয়তো সেরকম কলেজে পড়ে, কিন্তু আমরা সেখানে পৌঁছানোটাও তো একটা ব্যাপার। সবসময় তো ইচ্ছে থাকলে পৌঁছানোও যায় না। তো আজকে আমার মনে হয় আমি একটু কথার অভাবে আছে গেছো দিদি, বিকজ আই এম রিয়েলি ইমোশনাল রাইট নাও। তো অনুষ্ঠানটা ভীষণ ভালো হলো। তো সত্যি খুব মানে ভালো লাগছে যে এরকম একটা এত ভালো অনুষ্ঠানের একটা অংশ হতে পেরেছি, বা তোমাদের সঙ্গেও কিছুটা দেখাতে পারলাম। তো আমার ঠিক পেছনে রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হল আছে যেখানে অনুষ্ঠানটা হলো। তো আমি তো আগেই বলেছিলাম এটা একটা কিংস কলেজের হল, যেখানে কিংস কলেজের সমস্ত কনভোকেশন বা বড় প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। 2700 লোক বসতে পারে, সো ইটস এ হিউজ হল। তো ওখানে থেকে বসে এতক্ষণ, আর খুব অর্গানাইজড সুন্দর অনুষ্ঠান। কে কোথায় বসবে, আমরা তো এগুলোর অভিজ্ঞতা নেই, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। কে কোন সিটে বসবে সমস্ত কিছু রিজার্ভ করে, সো ইট ওয়াজ ভেরি অর্গানাইজড। এনিওয়ে, এখন আমরা এখান থেকে হেঁটে ওয়াটারলু স্টেশনে যাব। সেখান থেকে হয় আমরা টিউব নেব, নয়তো বাসে করে যাব। তো আমার যেমন ইচ্ছে দোতলা বাসে করে যাওয়ার, কারণ দোতলা বাসে করে গেলে সুন্দর ওপর থেকে পুরোটা দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। তো সুন্দর জায়গা, যতবার দেখা যায়, দেখার তো কোনো শেষ নেই। তো আজকের মতন রবিবারের গল্প এখানেই শেষ হচ্ছে। এটা আমার লন্ডনের প্রথম গল্প। তো কালকের থেকে টুকটাক বেড়ানোর ইচ্ছে আছে, সেগুলো তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কিন্তু এটা মা হিসেবে এটা আমার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার যে ইপসার আমার মেয়ের কনভোকেশনে আমি আসতে পেরেছি এবং তার কিছু অংশ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম। তো সেটা যাই হোক, আজকের গল্প এখানেই শেষ। আবার কালকে অন্য কোথাও একটা বেড়াতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার লন্ডনের কিছু অংশ বা আমরা টুকটাক এখানে যে কদিন আছি সেই গল্প তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ততক্ষণের জন্য বাই বাই এভরিওয়ান। সবাই খুব ভালো থেকো, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভালো রেখো সবাইকে। বাই।